সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আপনাদের সবাইকে এটিএন বাংলা ডক্টরস স্টেশন অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি। আজ আমরা আলোচনা করব এমন একটি বিষয় নিয়ে যা নিয়ে আমাদের মধ্যে বেশ চর্চা হচ্ছে এবং আমাদের মধ্যে এক ধরনের আতঙ্কও ভর করেছে, তা হলো মাঙ্কি পক্স। Monkeypox is a rare disease caused by a very tiny germ called the monkeypox virus. It belongs to a group of closely related viruses called orthopox virus. Other viruses in this group that can infect humans include the variola virus, which causes smallpox, the cowpox virus, and vaccinia. Monkeypox is a zoonotic disease. This means it can spread from non-human animals to people. You can catch the virus through close skin-to-skin contact, especially sexual activity, with a person who has monkeypox symptoms. Because the virus can also spread through contact with rash on non-genital parts of the body fluids, including droplets in their breath, and surfaces or objects they have used, such as their clothes and bedding. And a pregnant woman who has monkeypox can pass the virus to her unborn child. But scientists aren't sure if a person who has monkeypox can spread the virus if they don't have symptoms. Once the virus enters your body, it travels through your lymph vessels to nearby lymph nodes, where it begins to multiply. Over the next 1 to 2 weeks, the virus spreads in your bloodstream throughout your body. During this time, called the incubation period, you won't have symptoms. You may be at a higher risk for catching monkeypox if you have had close skin-to-skin contact within the last 2 weeks with someone who has or may have monkeypox, job that may expose you to orthopox viruses, such as lab workers and healthcare workers. Others at risk include those who have had contact with animals, such as monkeys or rodents, that could be infected, are exposed to objects or surfaces contaminated with the virus, or have not been vaccinated against smallpox. If you were born after 1972, chances are you did not receive the smallpox vaccine. Like most viral infections, monkeypox may start with flu-like symptoms, including feeling exhausted, chills, fever, headache, muscle aches, swollen lymph nodes, and a stuffy nose, sore throat, or cough. These symptoms are usually followed by a flat rash on certain areas of your body, such as the genitals, anal region, face, mouth, hands, feet, and chest. Then, the rash can turn into raised pimple-like sores that are filled with fluid or pus, and the rash is often very painful. This rash generally lasts for about a week before beginning to crust, scab over, and finally falling off with the appearance of new skin. এবং এই বিষয়ে কথা বলার জন্য আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে অতিথি হিসেবে আছেন ডক্টর মোহাম্মদ কুতুবউদ্দিন, সহকারী অধ্যাপক, মেডিসিন বিভাগ, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ। তাহলে আমরা সরাসরি আলোচনায় প্রবেশ করি। মাঙ্কি পক্স এই রোগটি, এটা কি একটি সমকালীন কোনো রোগ, নাকি এই রোগটা অনেক আগে থেকেই আমাদের সমাজে ছিল? এটা আসলে অনেক আগে থেকেই ছিল, বাট আমাদের দেশের পার্সপেক্টিভে সাধারণ জনতা এই রোগটাকে ইদানিং যেটা নতুনভাবে ভাবছে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এই রোগটা প্রথম ডিটেক্ট হয়, এই ভাইরাসটা একটা ভাইরাসজনিত রোগ, সেটা হচ্ছে 1958 সালে প্রথম ডিসকভার্ড হয় এবং প্রথম পেশেন্ট ডিটেক্ট হয় 1970 সালে কঙ্গোতে। এরপরে সে আবার 2003 এবং 2022 সালে 2003 সালে ইউএসএতে এবং 2022 সালে তাও ইউএসএ, কঙ্গো এবং সাউথ আফ্রিকা এবং ওয়েস্ট আফ্রিকার মধ্যে বিরাজ করে, মানে নতুনভাবে হয়েছে। বাট অ্যাকচুয়ালি এটা নতুন না, এটা অনেক পুরাতন রোগ, কিন্তু আমরা নতুনভাবে তাকে জানছি। হ্যাঁ, এই রোগটা আপনি বললেন ভাইরাস দিয়ে হয়। কোন ধরনের ভাইরাস? এটা অ্যাকচুয়ালি একটা ভাইরাল জোনোটিক ডিজিজ বলে। এটা হচ্ছে মাঙ্কিপক্স এজ এ ভাইরাস, এটা হচ্ছে অর্থোপক্স ভাইরাস পরিবারের একটা মানে সদস্য। এই ভাইরাসটা দিয়ে ইউজুয়ালি মানে মাঙ্কিপক্সটা আপনি বলেন জোনোটিক ডিজিজ, অর্থাৎ এটা কি একটা মেরুদণ্ডী প্রাণী থেকে আরেকটা মেরুদণ্ডী প্রাণীতে হয়ে যায়, রাইট? এটা কিভাবে এই রোগটা ছড়ায়? ইউজুয়ালি যেটা দেখা যাচ্ছে, মানে যখন কোনো একটা বন্য প্রাণী আক্রান্ত হয়, এই বন্য প্রাণীর সিডিং যেটা বলে, ধরেন যে মলমূত্র যেগুলো ত্যাগ করে এগুলোর সংস্পর্শে যাওয়ার পরে যখন মানুষের হাতে আসে অথবা সংস্পর্শে, তখনই ছড়ায়, অথবা বন্য প্রাণী এবং বন্য প্রাণী থেকে মানুষ। এবং যখন মানুষ ইনফেক্টেড হয়ে যায়, তখন মানুষের সাথে যখন ধরেন তার রেশ হয়ে যায়
ইফেক্টেড হয়, র্যাশের ডাইরেক্ট কন্ট্যাক্টে আসলে অথবা র্যাশে যে ধরনের ম্যাটেরিয়ালস থাকে এগুলোর কন্ট্যাক্টে যখন যায় এবং ক্লোজ কন্ট্যাক্ট থাকলে তখনই মানে মাইন্ড টু মাইন্ড যেটা ট্রান্সমিশনটা হয় আর অর্থাৎ এই রোগটা কি বায়ুবাহিত হতে পারে নাকি এটা সরাসরি কন্ট্যাক্ট হয়? এবং বন্দরনগরী চট্টগ্রামে স্বাস্থ্যসেবার প্রতিকৃত ও ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন হাসপাতাল লিমিটেড দীর্ঘ ৩৩ বছরেরও অধিক সময় ধরে সকল শ্রেণী পেশার মানুষকে আস্থা ও বিশ্বস্ততার সাথে নিরলসভাবে উন্নতমানের চিকিৎসা সেবা দিয়ে যাচ্ছে এই প্রতিষ্ঠান। চট্টগ্রামের প্রাণকেন্দ্র জিইসি মোড়ের ও আর নিজাম রোডে অবস্থান করছে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন হাসপাতাল। পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করে রোগ নির্ণয়ের জন্য যেমন রয়েছে বিশেষায়িত ল্যাব ও ডায়াগনস্টিক সার্ভিস, তেমনি রোগ নির্ণয় পরবর্তী চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য রয়েছে হসপিটাল সার্ভিস, হার্ট সেন্টার ও সার্ভিস, এমনকি অত্যাধুনিক আরটিপিসিআরের সমন্বয়ে পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসা সেবা, আইসিইউ, সিসিইউ, এইচডিইউ, এনআইসিইউ, পিআইসিইউ, সিআইসিইউ, ডায়ালাইসিস, ওয়ার্ড অ্যান্ড ডিলাক্স কেবিন, এমনকি দেশে বিদেশে প্রশিক্ষিত ডাক্তারদের কনসালটেশন টিম ও ল্যাব টেকনিশিয়ান। চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন হাসপাতাল লিমিটেড। প্রবলেটও হয় দুটাইতে। অর্থাৎ তাহলে কি এটা যে সংক্রামক রোগ? সংক্রামক রোগ, ছোঁয়াচেও, হাইলি কন্টাজিয়াস, যেটা ছোঁয়াচে রোগ। তাহলে আপনি এই রোগের ইতিহাস বলতে গিয়ে যেটা আমাদেরকে বললেন, যেটা আফ্রিকান একটা দেশ কঙ্গোতে এটা প্রথম এই রোগের রোগী পাওয়া যায়। তা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যদি আমরা চিন্তা করি, আমাদের দেশে এই রোগের সম্ভাবনা বা আশঙ্কা কেমন? 2000 রিসেন্টলি যেটা WHO রেড অ্যালার্ট জারি করে যে ওয়েস্ট আফ্রিকা এবং কঙ্গো থেকে বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু এটা ছড়িয়ে পড়ার সময় এর মধ্যে 49টা দেশে কিন্তু ছড়িয়ে পড়ছে। এই জন্য যখন পোর্ট অফ এন্ট্রি থেকে যে জায়গাতে ধরেন সেন্ট্রাল আফ্রিকা অথবা কঙ্গো থেকে যদি কোনো মানুষ যায়, ওখান থেকে যদি সে আবার আমাদের দেশে ফিরে আসে, তাহলে সে একটা বাহক হিসেবে আসতে পারে। বাংলাদেশে এরকম মানুষের গমনাগমন কেমন হয়েছে? ওয়েস্ট আফ্রিকা এবং কঙ্গোতে মানুষ তো থাকেই, যে ধরেন ভিজিটে গেল অথবা কাজে গেল, সে যখনই দেশে আসবে there is most chance to carry the disease। বা এমন হতে পারে কেউ ওয়েস্টার্ন আফ্রিকা বা কঙ্গোতে গেল, সেখান থেকে আবার অন্য একটা দেশে গেল, সেখানে এই রোগটা তার মাধ্যমে কোনো প্রবাসী বাংলাদেশের শরীরে গেল, সেখান থেকেও আসতে পারে। অর্থাৎ সরাসরি যদি কেউ কঙ্গোতে নাও যায় বাংলাদেশের, তারপরেও এই রোগটা ছড়িয়ে পড়তে পারে। সৌদি আরব থেকে আসতে পারে, সৌদি আরবে গেল, সৌদি আরবে মানুষের রিপোর্টেড হয়। আবার কঙ্গোর লোক তো সৌদি আরবে যায়, সেখান থেকেও হতে পারে। তাহলে এরকম রোগী আমাদের কেমন পাওয়া গেছে? না, আমাদের দেশে এখনো কিন্তু ডিটেক্ট হয়নি, মানকি পক্স এখনো পাওয়া যায়নি। এই রোগের লক্ষণ সমূহ কি হতে পারে? ধন্যবাদ, খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই রোগটা আসলে ভাইরাস জনিত রোগ। এটা অন্যান্য ভাইরাসের যেমন উপসর্গগুলো থাকে, এই রোগেও সেম উপসর্গগুলো থাকে। ইউজুয়ালি ধরেন প্রোডোম, 3টে স্টেজ আমরা বলে থাকি। প্রোডোম স্টেজ, স্টেজ অফ র্যাশ অ্যান্ড স্টেজ অফ হিলিং, 3টে স্টেজে ইউজুয়ালি এটা থাকে। সেটা হচ্ছে প্রোডোম স্টেজের ক্ষেত্রে যখন ভাইরাস, যে কোনো ভাইরাস যেভাবে হয় সেভাবে, যেমন জ্বর থাকবে, মাথা ব্যথা থাকবে, খুব ক্লান্তি লাগবে, মাংসের পেশিদের মধ্যে চারিদিকে ব্যথা করবে, তারপরে সে খুব দুর্বল ফিল করবে। এটার সাথে সাথে যেটা হয়, এই সব ফিচারগুলো থাকবে। সাথে এই যে মানকি পক্স আর এমপক্সের একটা ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে তার বিভিন্ন রসীয় গ্রন্থগুলো ফুলে যাবে। এটা হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। জ্বরও থাকবে, অন্যান্য ভাইরাস ডিজিজের সাথে এটা রসীয় গ্রন্থগুলো, মানে গ্রন্থিগুলো ফুলে যায় বিভিন্ন গলার এবং চারিদিকে পোস্টের সার্ভাইকাল যে এগুলো। এটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এটা এগুলো দ্বিতীয় পর্যায়ে গিয়ে তারপর আসবে র্যাশ। র্যাশে কী হবে? সাধারণত 1 থেকে 2 দিন, জ্বরের 1 থেকে 2 দিন পরে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ফোস্কার মতো দেখা যাবে, বিভিন্ন র্যাশ দেখা যাবে। র্যাশ যখনই দেখা যায় তখন আমরা চিন্তা করতে র্যাশ মানে র্যাশ হতে পারে, সাথে জ্বর আছে। ইউজুয়ালি আমরা একটা সময় 1980 সালের আগে, ইরেডিকেশনের আগে, তখন এটা স্মল ফক্স হিসেবে চিন্তা করা হতো। এই ফক্সের মতোই এইগুলো থাকবে, কিন্তু মানকি পক্সের ক্ষেত্রে যেটা হয় সেটা অনেক বেশি ডিপ সিটেড, অনেক ভেতরেগুলো র্যাশগুলি ইউজুয়ালি আসে। আপনি র্যাশের কথা বলছিলেন, একটু যদি আমাদের কাছে পরিষ্কার করে বলতেন, র্যাশ বলতে কি বোঝায়? এগুলো কি শুধুমাত্র লাল লাল বা সাদা সাদা দাগ, নাকি সঙ্গে অন্য কোনো কিছু থাকবে এখানে? সেটা হচ্ছে বিভিন্ন ফোস্কার মতো পড়ে যাবে।
ইউজুয়ালি এটা 2 দিন পর থেকে স্টার্ট হবে। প্রথমে থাকবে শরীরের সাথে চামড়ার সাথে লাগানো ফ্ল্যাট থাকবে, এটাকে আমরা বলি মেকিউর। তারপর থাকবে একটু উঁচা হইতে থাকবে আস্তে আস্তে 2-3 দিন পরে, এটা হলো পেপিউর। তারপর হচ্ছে ব্লিস্টার, একটু দেখুন ফোস্কার মতো হবে, এটা হচ্ছে ব্লিস্টার। দেন হচ্ছে পাস্টিউর, পাসের মতো হয়ে যাবে। এই পুরো প্রক্রিয়াটাতে সব মিলিয়ে কয়দিন লাগে? ইউজুয়ালি এটা 21 দিন পর্যন্ত হতে পারে, মানে জ্বর শুরু থেকে টোটাল শেষ হওয়া পর্যন্ত 3 সপ্তাহ লাগতে পারে। 21 দিন পর্যন্ত। তাহলে এই যে আপনি যে ফোস্কার কথা বললেন, জ্বরের সঙ্গে ফোস্কা, এই ফোস্কাকে চুলকায়? হ্যাঁ, চুলকায় এবং খুব পেইনফুল হয়। তাহলে এই যে লক্ষণগুলোর কথা বললেন, এই লক্ষণ তো আমাদের আরেকটা রোগের সঙ্গে মিলে যায়, যেমন জলবসন্ত যে রোগটা আমাদের আছে, চিকেন পক্স আমরা বলি। তাহলে আমি কি করে আলাদা করতে পারবো রোগীকে দেখে এটা চিকেন পক্স বা এটা মানকি পক্স বা এম পক্স? ধন্যবাদ, অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। সেটা হচ্ছে যখন মানকি পক্সের ক্ষেত্রে যেটা হয়, জ্বর আসবে, জ্বরের পরে সাধারণত র্যাশগুলো শুরু হয়, ফোস্কাগুলো শুরু হয়। আর স্মল পক্স আর চিকেন পক্সের ক্ষেত্রে যেটা হয় সেটা হচ্ছে পেশেন্টের জ্বরও আসবে, সাথে সাথে র্যাশগুলো চলে আসবে। কিন্তু মানকি পক্সের ক্ষেত্রে আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে র্যাশগুলো ডেভেলপ করবে। কিন্তু এই চিকেন বা স্মল পক্সের ক্ষেত্রে ইনস্ট্যান্ট হয়ে যাবে একটা। 2 নম্বর হচ্ছে সেটা মানকি পক্সের ক্ষেত্রে র্যাশগুলো শরীরের সব জায়গায়, হাতের তালু, পায়ে, সব জায়গায় হবে। কিন্তু এই চিকেন পক্স আর স্মল পক্সের ক্ষেত্রে আমাদের ইউজুয়ালি হাতের তালু আর পায়ের তালুটা ইনভলভ করে না। এটা হলো 2 নম্বর। 3 নম্বর হচ্ছে স্মল পক্স আর চিকেন পক্সের ক্ষেত্রে কোনো লসির গ্রন্থগুলো ইনভলভ করবে না, তো ফোলা হবে না। কিন্তু এই মানকি পক্সের ক্ষেত্রে লসির গ্রন্থগুলো ইউজুয়ালি ফোলা হবে। আপনি এখানে যে কথা বলেন, এটা তো আপনি বলেন যে এটা মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধি, সংস্পর্শে গেলেই রোগ হয়ে যেতে পারে। তাহলে লসিকা গ্রন্থি ফুলে গেছে, এগুলো পরীক্ষা করার জন্য আমার যে চিকিৎসক বা অন্য কেউ রোগীকে স্পর্শ করবে কিভাবে? হ্যাঁ, ওই ক্ষেত্রে আমাদের পরবর্তীতে আসছি যে একটা যখন পেশেন্ট এমপক্সের পেশেন্ট ডিল করতে যাবে, কি করণীয়, কিভাবে মানে প্রোটেকশন নেবে, যাতে যিনি ডিল করছেন অথবা আমাদের হেলথ ওয়ার্কার অথবা ল্যাবে যারা আছে তারা কিভাবে ডিল করতে গিয়ে এটা থেকে নিজেকে প্রিভেনশন রাখবে, অথবা প্রিভেন্টিভ মেজার নেবে, সেটা অনেক পিপি করতে হয়, হ্যান্ড ওয়াশের বিভিন্ন প্রোটেকশন। তাহলে সেটা আপনার জানবো। তার আগে যে বিষয়টা জানতে চাইছি, যেমন যদি কোনো বাচ্চা স্মল পক্স তো পৃথিবীতে আমাদের ভাগ্য ভালো যে এখন ইরাডিকেটেড হয়ে গেছে, কিন্তু চিকেন পক্স এখনও বা জলবসন্ত আমাদের দেশে এখনও আছে। এই ধরনের বাচ্চাগুলো আমরা সাধারণত দেখি যে তার রোগের উপসর্গ দেখা যাওয়ার পরে বা এই ফোস্কাগুলো শুকিয়ে খসে যাওয়া পর্যন্ত তাকে আমরা স্কুলে যেতে দিই না, কারণ ওর কাছে অন্য আক্রান্ত হতে পারে। ভেরি গুড। মাঙ্কি পক্সের ক্ষেত্রে যদি এরকম হয়ে যায়, তাহলে তাকে কতদিন তাকে আলাদা করে রাখতে হবে যাতে তার কাছ থেকে অন্যদের কাছে রোগটা না ছড়ায়? জি, ধন্যবাদ। সেটা অ্যাকচুয়ালি থিওরিটিক্যালি যেটা বলে, একটা পেশেন্ট যদি ইনফেক্টেড হয় এবং র্যাশ আসে, তাকে মিনিমাম 28 ডেজ কোয়ারেন্টাইন রাখার জন্য। কিন্তু এই ক্ষেত্রে যেটা হয়, একটা পেশেন্ট জ্বর আসার 1 থেকে 2 দিন আগ থেকে শুরু করে সে 21 দিন পর্যন্ত, অথবা তার যে এখানে র্যাশ আছে এসকেপ হয়েছে সেটা ফলো আপ হয়ে যাওয়া, যাতে পড়ে না যাওয়া পর্যন্ত কিন্তু সে ডিজিজটা কিন্তু ট্রান্সমিট করতে পারে, ছড়াতে পারে। তারপর আপনার কাছে যেটা জানলাম যে মোটা দাগে 4 সপ্তাহ তাকে আইসোলেশনে রাখতে হবে, যাতে তার কাছ থেকে অন্যরা আক্রান্ত না হয়। এই রোগের উপসর্গগুলো জানলাম আমরা, কিন্তু এটা যে মাঙ্কি পক্সি হয়েছে এটা নিশ্চিত হওয়ার জন্য কোনো পরীক্ষা নিরীক্ষার সুযোগ আছে? হ্যাঁ, আছে। সেটা ইউজুয়ালি আমাদের যখন যে কোনো ভাইরাল ডিজিজ আমাদের ডায়াগনোসিস করার জন্য অনেকগুলো বিষয় স্টেপে যেতে হয়। যদি কনফার্ম ডায়াগনোসিসের ক্ষেত্রে আমরা 2-3টা স্টেপ নিই। একটা রোগী আসলো, প্রথমে আমরা হিস্ট্রি, দেন এক্সামিনেশন, দেন ইনভেস্টিগেশন। হিস্ট্রির মধ্যে আমরা তো আলাপ করেছি যে রোগীটা তার কোনো হিস্ট্রি আছে না কন্ট্যাক্ট দেয়, মানে কোনো সে কি ট্রাভেল হিস্ট্রি আছে কিনা, যে কঙ্গো অথবা ওয়েস্ট যে আফ্রিকা, সেন্ট্রাল আফ্রিকাতে ট্রাভেলের হিস্ট্রি আছে না নাম্বার 1, অথবা কোনো ইনফেক্টেড পার্সনের সাথে তার সংস্পর্শে গিয়েছে কিনা, অথবা কোনো মানকি যেগুলো ইনফেক্টেড হওয়ার চান্স আছে ওই ধরনের কোনো গিয়েছে কিনা, একটা হিস্ট্রি নিলাম। এক্সামিনেশনের মধ্যে আমরা উপসর্গগুলো দেখলাম, লক্ষণগুলো দেখলাম। ইনভেস্টিগেশনের ক্ষেত্রে আসে যেটা আমরা দেখবো কনফার্মেটরি ইনভেস্টিগেশন, সেটা বলে পিসিআর,
পলিমার চেইন রিঅ্যাকশন দিয়ে আমরা PCR করে এটা জানতে হবে। ডিটেক্ট করে। অবশ্য এখন তো আমাদের বাংলাদেশে PCR প্রায় সব ধরনের হাসপাতালে এখন সহজলভ্য হয়ে গেছে। Welcome to CSCR Hospital, a one-stop health service for all. Welcome to Southern Medical College and Hospital, which was established 19th January 2005, is approved by Ministry of Health and Family Welfare, affiliated by the University of Chittagong, recognized by the Bangladesh Medical and Dental Council, aiming to give nation a group of luminous medical graduates. Southern Medical College and Hospital have a large green campus situated on 2.5 acres of land. The green scenery and beautiful view is so attractive to patients, students and all visitors. Hospital with 500 bed capacity is also situated in college area, where we can have full range of surgical procedure with operation theatre, recovery room, patient ward and other medical faculties. কোভিডের কারণে Right. যেন তাহলে একটা ডায়াগনোসিস করাটার সুযোগ আমাদের আছে। আর যে কথাটা আমরা আলোচনা একটু আগে আমরা যেটা ছিলাম যে এটা যেহেতু মারাত্মক ছোঁয়াচে রোগ, তাহলে এই রোগীকে পরীক্ষা নিরীক্ষা বা তার চিকিৎসা দিতে গিয়ে বা ল্যাবে পরীক্ষা করতে গিয়ে সেই স্বাস্থ্যকর্মী কী কী ধরনের সুরক্ষা ব্যবস্থা নেবেন? সেটা হচ্ছে যখনই একটা কেউ ডিল করবে, একটা পেশেন্ট যদি পেয়ে যায়, ডিল করতে গেলে তাকে প্রথমে যেটা করতে হবে, আমাদের যে হেলথ ওয়ার্কার আছে তাকে পিপি যেটা এই যে আপনার পার্সোনাল প্রোটেক্টিভ ইকুইপমেন্ট যেটা সেটা পরিধান করতে হবে, গ্লাভস পরতে হবে এবং যখনই কন্ট্যাক্ট করবে কন্ট্যাক্টের পরে সে ভালোভাবে হাত ওয়াশ করবে, অ্যান্টিসেপটিক দিয়ে স্টেরিলাইজ করবে যাতে মানে ভাইরাস দিয়ে আক্রান্ত না হয়। পিপি কোভিডের সময় যেমন পিপি পড়তেন, এখানেও তাহলে পিপি করে পেশেন্টকে ডিল করার যারা রোগীর সংস্পর্শে যাবে। আরেকটা হচ্ছে এই যে যারা বলা হচ্ছে একটা রিকমেন্ডেশন, এই যে পেশেন্ট যেগুলা মানে পেশেন্ট ডিল করবে, যে হেলথ ওয়ার্কার, ডক্টরস অর ল্যাব টেকনিশিয়ান এনিওয়ান, তারা যাতে একটা মানে মানে আমরা যেটা প্রি এক্সপোজার ভ্যাকসিনেশন আর প্রোফাইলেক্সিস যেটা বলে সেটা দিয়ে রাখতে পারে। তাহলে এই রোগীগুলোর চিকিৎসা কি হাসপাতালেই হবে নাকি বাসায় থাকতে পারবে? সেটা আসলে চিকিৎসাটা তো ভিন্ন, সেটা ডিপেন্ড করে দুইটার বিষয়ের উপরে। একটা হচ্ছে এটা হচ্ছে সেলফ লিমিটিং ডিজিজ, ইউজুয়ালি সিমটোমেটিক ট্রিটমেন্ট, এবং সবসময় ট্রিটমেন্ট কাজে লাগবে যাদের কমপ্লিকেশন অথবা সিভিয়ার ডিজিজ ডেভেলপ করে। সিভিয়ার ডিজিজের ক্ষেত্রে আমরা 2-3টে ফর্মে সেট করে থাকি, সেটা হচ্ছে গাইডলাইন, বিভিন্ন রেফারেন্স। সেটা হচ্ছে যখন একটা রোগীর এনকেফালাইটিস হবে, একটা সেপসিস হবে, নিউমোনিয়া হবে, এই রোগের জটিলতা হলে ওই পেশেন্টগুলোকে অবশ্যই ট্রিটমেন্ট দিতে হবে। আরেকটা হচ্ছে সিমটোমেটিক ট্রিটমেন্ট, যে সিমটম আসছে, যেমন সাধারণ একটা পেশেন্টের র্যাশ হয়েছে, ক্লিনিজিং করতে হবে, র্যাশ করতে হবে, অথবা মিপিরিসিন আমরা দিতে পারি, লোকাল অ্যান্টিসেপটিক এবং অ্যান্টিবায়োটিক্স সেটা। আর ওরাল আলসার হলে গার্গলিং করতে পারি, এবং পেশেন্টের র্যাশ যদি সিভিয়ার ইচিং হয় তাহলে আমরা অ্যান্টিহিস্টামিন ইউজ করতে পারি। এবং পেশেন্ট অনেক সময় দেখা যায় জেনিটাল আলসারেশন হয়, ওক্ষেত্রে আমরা হিপ বাদ দিতে পারি পেশেন্টকে। অর্থাৎ সিমটোমেটিক ট্রিটমেন্টটাই যেটা আপনি বলেন একটা ভাইরাস জনিত রোগ, ভাইরাসের বিরুদ্ধে তো অ্যান্টিবায়োটিক কাজ করে না বা প্রয়োজন হয় না, তাহলে এই মানকি পক্সের রোগীদের ক্ষেত্রে কি অ্যান্টিবায়োটিক লাগবে? হ্যাঁ, এখানে একটা বিষয় আছে, যেমন আমরা ধরি যে কোনো একটা রোগের একটা কমপ্লিকেশন থাকে। কমপ্লিকেশন মিনস হচ্ছে ধরেন আপনি মানকি পক্স আর এমপক্স যদি আমরা ট্রিটমেন্ট না করি, যে ব্লিস্টারগুলো হয়, আমাদের পক্স হয়, এই ক্ষেত্রে সেকেন্ডারি ইনফেকশন হওয়ার চান্স থাকে স্কিনে, ওই ক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিকটার রোল আছে। তো পেশেন্ট যদি সেপসিস ডেভেলপ করে ওই ক্ষেত্রে সেকেন্ডারি ইনফেকশন হয়ে ওই ক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিক। আর আমি যে প্রশ্ন ছিলাম যে রোগীগুলো বাসায় থাকতে পারবে কিনা, যাদের ওই ধরনের কোনো জটিলতা তৈরি হয়নি, না হলে তাদেরকে রাখা যাবে এবং কোয়ারেন্টাইন করে একটা রুমের মধ্যে রেখে তাদের সিমটোমেটিক ট্রিটমেন্ট এবং তাহলে সেই রোগী যিনি দেখাশোনা করবেন, কেয়ার গিভার যিনি হবেন সেই পরিবারের সদস্য, তাকেও কি পিপিই পরে থাকতে হবে? পিপি, এবং অবশ্যই যদি পেশেন্টকে ডিল করে এবং পেশেন্টের কন্ট্যাক্টে যায় তাকে টাচ করে ভালোভাবে হ্যান্ড ওয়াশ করবে যাতে পেশেন্টের নিজের ওই রোগীর যে পাত্রে খাওয়া দাওয়া করবে
সেই পাত্রগুলো কি পরে ধ্বংস করে ফেলতে হবে নাকি আইসোলেশন করে ওখানে রাখে পরে স্টেরাইজ করে আবার ইউজ করা যাবে? চিকিৎসায় কোনো জটিলতা যদি না হয় পুরোপুরি কি ভালো হয়ে যায়? হ্যাঁ, পুরো। এক্ষেত্রে দেখা যায় সেলফ লিমিটিং ডিজিজ ইউজুয়ালি মানে মৃত্যুর হারটা অত বেশি না, 4 to 6%। 100 জনের মধ্যে 4 থেকে 6 জন মানুষ মারা যায়। করোনার সময় তো মৃত্যুর হার বেশি ছিল, অনেক বেশি ছিল। ওই ক্ষেত্রে এইটাতে কিন্তু ফ্যাটালিটিটা অনেক বেশি কম, অনলি 4 to 6%। আপনি যে বললেন এখানে জটিলতা হয়ে এনকেফালাইটিস অর্থাৎ ব্রেনের ইনফেকশন হতে পারে, নিউমোনিয়া, সেই সমস্ত ক্ষেত্রে এই রোগীগুলোর আরোগ্য লাভের সুযোগ কেমন আছে? এখন দেখা যাচ্ছে এখন স্পেসিফিক ট্রিটমেন্ট আসলে এখনো আসেনি, বাট স্মল পক্সে যে অ্যান্টিভাইরাল ইউজ করা হতো, দেখা যাচ্ছে এই অ্যান্টিভাইরালগুলো যদি দেওয়া হয় তাহলে এক্ষেত্রে পেশেন্টের ট্রিটমেন্ট এবং রেসপন্স অনেক ভালো। এবং এক্ষেত্রে অ্যান্টিভাইরাল যেটা সেটা টেকোভিরামেট, আরটা সিডোফেভির আর ব্রেনসিডোফেভির, 3টা ওষুধই চলে বর্তমানে ইউজ করা। তাহলে অ্যান্টিভাইরাস ওষুধ এটার জন্য আছে। এবং ভ্যাকসিনেশনও একটা রুল আছে টু দ্য ট্রিটমেন্ট ইন রেসপেক্ট অফ, মানে ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে ভ্যাকসিনেশনের একটা রুল আছে। আপনি যেটা বলছিলেন চিকিৎসা সম্পূর্ণ ভালো হয়ে যায়। আমরা জানি যে আমাদের বেশ কিছু রোগ আছে যেগুলো একবার হলে আর কখন হয় না, আমার শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হয়ে যায়। এই রোগের ক্ষেত্রে কি এরকম একবার আক্রান্ত হওয়ার পরে আবার আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি থাকে নাকি? অনেক কম। এখানে কি তাহলে এরকম ইমিউনিটি তৈরি হয়ে যাবে? আর প্রতিরোধ করার কথা আপনি বলছিলেন ভ্যাকসিনেশন, এখানে এটার টিকা কি বাজারে আছে? হ্যাঁ, এটা হচ্ছে 2টা ভ্যাকসিন ইউজুয়ালি রিকমেন্ডেড। এটা হচ্ছে ক্যাম্প, হচ্ছে জেনিউস, 2টা ভ্যাকসিন ইউজুয়ালি ইউজ করা হয়। সেটা হচ্ছে আপনি যখনই এক্সপোজড হবে সেটা থেকে আপনাকে মিনিমাম 14 ডেজের ভিতরে দিয়ে দিতে হবে। এক্সপোজড হওয়ার পরে 14 ডেজের ভিতরে, উইথিন 14 ডেজ। তার মানে আমি যদি কোনোদিন রোগীর সংস্পর্শে যাই, সংস্পর্শের দিন থেকে কতদিন সময় লাগবে আমার রোগটা লক্ষণ তৈরি করতে? সেটা হচ্ছে ইউজুয়ালি আপনার 3 থেকে 21 দিনের মধ্যে যে কোনো সময় হতে পারে, কিন্তু এক্সপোজার আপনি 4 থেকে 14 দিনের ভিতরে কিন্তু ভ্যাকসিনটা দিয়ে দিতে হবে। এরকম কোনো আছে ব্যবস্থা আছে যে আমি এক্সপোজারের আগেই ভ্যাকসিন নিয়ে নিতে চাই, এরকম কোনো ভ্যাকসিন কি আছে? হ্যাঁ, আছে। তাও এই 2টা ভ্যাকসিন, কিন্তু ওই ক্ষেত্রে যেটা সবার জন্য কিন্তু এটা নিতে হবে না, অনলি যারা হেলথ প্রোভাইডার, সার্ভিস প্রোভাইডার অর্থাৎ পেশেন্ট ডিল করে ওই ক্ষেত্রে শুধু, অর্থাৎ স্বাস্থ্যকর্মী এবং কেয়ার গিভার যারা, ওদেরকে তারা প্রি এক্সপোজার ভ্যাকসিনটা নেবে, অর্থাৎ রোগীর সংস্পর্শে যাওয়ার আগেই তারা ভ্যাকসিনটা নিয়ে নেবে। এই ভ্যাকসিন আবার কোনো ভ্যাকসিন আছে জীবনে একবার নিলে সারা জীবনের জন্য রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হয়, আবার কোনো ভ্যাকসিন আছে প্রতি বছর নিতে হয়। এই ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে 2টা ভ্যাকসিন 4 উইকস অ্যাপার্ট। আচ্ছা, 2বার ভ্যাকসিন দিলেন, 8টা 4 সপ্তাহ পরে দিলেন, এরপর দিতে হবে, আর সারা জীবন আর লাগবে না। এবং দেখা যাচ্ছে 85% ক্ষেত্রে কিন্তু এটা অনেক বেশি কার্যকর আর কি। হ্যাঁ, তাহলে এই রোগের সঙ্গে যদি আমরা অন্যান্য যে ভাইরাস রোগ যেগুলো আছে, যেমন আমরা পুরো পৃথিবী যেটা পেরিয়ে এলাম কোভিড, এই 2টা ভাইরাসের মধ্যে কোনো মিল বা অমিল আছে কি? হ্যাঁ, এটা হচ্ছে এমপক্স, সেটা হচ্ছে আপনার ডাবল স্ট্র্যান্ড ডিএনএ ভাইরাস। আচ্ছা। আর আমাদের কোভিড হচ্ছে আরএনএ ভাইরাস। দুটোর মধ্যে আমাদের স্ট্রাকচারালি এবং জেনেটিক অনেক ডিফারেন্স আছে, এবং ওটার ফ্যাটালিটি অনেক বেশি, এটার ফ্যাটালিটি অনেক কম। আমরা আমাদের দেশে তো বানর কিছু আছে, আমাদের কিছু পাহাড়ি এলাকায় বানর আছে। আমাদের দেশের যে বানরগুলো আছে সেই বানরগুলোর মধ্যেও কি ওই একই ধরনের ভাইরাসের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে? এটা নিয়ে কোনো গবেষণা কি হয়েছে? এখনো গবেষণায় স্টিল এই পর্যন্ত আমার জানার মতো হয়নি। তাহলে তো আমাদের যে পাহাড়ি অঞ্চলের জনগণ, তাদের উপর কি এ ধরনের কোনো পর্যবেক্ষণ আছে যে তাদের মধ্যে এ ধরনের কোনো রোগের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে কিনা? না, এটা এখনো, যেহেতু এটা বানরবাহিত আপনি বললেন, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এই বানরও যদি ওই যে আফ্রিকান এবং কঙ্গোর বানরের সংস্পর্শে না যায়, ভেরি আনলাইকলি। আচ্ছা, মানে এই 2 জায়গার বানরের মধ্যেও পার্থক্য আছে। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমরা সমকালীন একটা স্বাস্থ্য সমস্যা যেটা নিয়ে, যেহেতু আমাদের এখন তথ্যের অবাধ প্রবাহ আমরা সবাই জেনে যাই, এই জন্য আমাদের মধ্যে এটা নিয়ে এক ধরনের ভীতি বা আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল। আপনার আজকের আলোচনা থেকে আমাদের এই ব্যাপারে একটা পরিষ্কার ধারণা তৈরি হতে অনেকেরই সাহায্য হবে। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।
থ্যাংক ইউ। সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, এতক্ষণ আমরা মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডক্টর মোহাম্মদ কুতুবুদ্দিন সাহেবের কাছ থেকে মানকি পক্স বা এমপক্স নিয়ে জানলাম। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, এই প্রত্যাশা আজকের মতো এখানেই শেষ করছি।